2017 ਦਾ ਚੁਣਾव ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਹਿਲਾ ਚੁਣਾव ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿ ਜਿਸ ਚੁਣਾव ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਧੁੱਪ ਸੇਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਨਹੀਂ ਥਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਲਗਾਮ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਬਿਠਾਤਾ ਜਿਹੜਾ 25,000 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਰਿਆ ਪਿਆ ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। वाजपेयी साहब ने मैं जो राय दी जाके उन्होंने मनी है, बड़ा मान दिता। और अडवाणी साहब ने जो राय दी उन्होंने मनी है, बुलिमनौर जोशी ने जो राय दी उन्होंने मनी है, और मोदी साहब ने भी जो राय दी उन्होंने मनते रहे हैं। पर उन्हें पता नहीं कौन बिच ऐसा आ गया जिन्होंने साजिशा करके क्या पढ़ती पढ़ाई जिदे करके मैंने किनारा करना पड़ा। गल नहीं समझ आ रही वो साजिशा च ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਉਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੀਡਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ऐसी गल कर रहे हैं मदन मोहन मित्तल दी, जेड़े कि चार वार जेतू विधायक रहे ने, 2 वार मंत्री रहे ने। मैं तुम देखो मदन मोहन मित्तल जे बड़े लीडर बीजेपी छड़ के अकाली दल च शामिल हो गए ने। साडे नाल मित्तल साहब ने, उन्होंने गलबात करते हैं। मित्तल साहब यही की गल होगी? 4 वार तुसी विधायक रहे, 2 वार मंत्री रहे और बीजेपी दे मैनू तो नहीं लगता पंजाब बीजेपी च सोथों सीनियर कोई लीडर सीगा। मैनू भी बड़ा दुख होया जो घर छड्डना हुंदा, बड़ा औखा लगता है। लेकिन मैनू ऐसा महसूस हो रहा था भी साडे हल्के च बेइंसाफियां दा भंडार लग गया और किसी ने इंसाफ लेने वास्ते लड़ाई नहीं लड़ी। जिन्हां लोगों नूं पार्टी ने पद दिते हुए जिम्मेदारियां दित्तियां, जिन्होंने मैं खुद कैंडीडेट बनाया, जिहदी जिम्मेदारी लेके आया तो मैं चुनाव लड़ूंगा, वो भी अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं सकिया। इत्थे तक कि मैं उन्होंने टिकट दवान च जिम्मेदारी उसकी चुनाव लड़ी, वो कहता थोड़ी लोड़ ही नहीं, मैनू चुनाव का कंपेन करने वास्ते उन्हें नहीं बुलाया। 2017 का चुनाव एक ऐसा पहला चुनाव है मेरी जिंदगी कि जिस चुनाव के वेले मैं अपने घर च बह के धुप सेकी है तो होर कोई काम मेरे जिम्मे नहीं था। सो मैनू लग्या भी उन्होंने दोबारा अगर होई, हाँ कोई बड़ी सोच वाला बंदा लिया, कोई तगड़ा बंदा लिया तो मैं समझदा भी ठीक है भी ये मेरे परिवार तो ज़्यादा इंटैलीजेंट है, काम करता। मैं उसकी घोड़े की लगाम फड़ के उन्होंने आप लेके चलता, उन्होंने घोड़े ते बिठाता, लेकिन वो वही बंदा फिर बिठाता जो 25,000 तो पहले हारिया पिया और जिन्हें एक भी मुद्दा उठा के कोई समाजिक अंदोलन नहीं किया। साड़ियाँ उत्थे ट्रक यूनियन दोनों फेल करतियाँ, कोई उत्थे रोजगार नहीं रहा, ट्रक ऑपरेटर चिक्का मारते हैं, रो रहे हैं, गड्डियाँ बिक गई उन्होंने। मैं उन्होंने बात करने वाला ये ने कोई उसकी पैरवी नहीं की, इस करके मैं किमें टॉलरेट कर सकता सी। होर विकास के बहुत सारे मुद्दे थे जिन्होंने भी इन्हों ने कोई कदम ही नहीं चुकया, ना साडे MLA ने चुकया, ना स्पीकर ने चुकया तो ना साडे कैंडीडेट ने चुकया। सो इस करके मैनू ऐसा लग्या कि पार्टी नूं इत्थे दी असलीयत समझ नहीं आई तो ये वास्ते एको ही तरीका समझ आया भी इतने किनारा करो। बादल साहब हमेशा मेरी राय उन्होंने मनी है, पर मैं नहीं कहता कि मेरी राय पहले लीडर ने नहीं मनी। वाजपेयी साहब ने मैं जो राय दी जाके उन्होंने मनी है, बड़ा मान दिता। और अडवाणी साहब ने जो राय दी उन्होंने मनी है, बुलिमनौर जोशी ने जो राय दी उन्होंने मनी है, और मोदी साहब ने भी जो राय दी उन्होंने मनते रहे हैं। पर उन्हें पता नहीं कौन बिच ऐसा आ गया जिन्होंने साजिशा करके क्या पढ़ती पढ़ाई जिदे करके मैनू किनारा करना पाया। मैं अपनी जिंदगी 1962 तो मैं जनसंघ की लड़ाई लड़दा रहा और 62 तो लेके 2021 तक मैं कदे साजिशा ना कीतियां
ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ, ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਐਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮੈਂ ਮੰਨ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਅੜਬ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਥਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਆ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੜਾਇਆ था, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਪੁੱਤਰ, ਮਾਂ ਈਮਾਨਦਾਰ, ਔਰ ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਬਰੋਟਾ ਪੜਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਰੋਟਾ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸਿੰਸੀਅਰ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵਜਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਲੱਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਰੈਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਦੱਸੋ ਕੋਈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ 2 ਪਾਵਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਆਈ ਸੁਜੈਸਟ ਹਿਜ਼ ਨੇਮ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਪਾਰਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝ 'ਚ ਆਇਆ ਗੱਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਏ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਾਵਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ था, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਯਾਰ ਇਹ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਪਟਾ ਦੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਾਂ ਹੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਕਿਆ ਕਰੇ। ਸੋ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਉਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਸਕਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਦ ਹੀ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਘਰ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖਣਗੇ, ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਵੀ ਕੌਣ ਤਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਓਪਨ ਛੱਡਤਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ, ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਕ ਆਦਮੀ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖੀਏ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀਏ। ਆਹੀ ਸਭ ਤੋਂ बड़ा रास्ता। और मानस की जात सब एक ही पहचानो। मैं आनंदपुर साहब ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੱਤੀ ਹੈ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ 'ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਦਮ ਬਦ ਕਦਮ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਦਮ ਮੈਂ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਏਕਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਲੈਵਲ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਏਡ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਡਿਸੀਜਨ ਸੋਥੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਗਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪਦ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈ ਗਈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਈਨ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸ਼ਾਸਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣ
ਤਾਂ ਸਾਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ? ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਅੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮੰਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕਈ ਸਾਥੀ ਗਵਰਨਰ ਬਣ ਗਏ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਓ। ਆਈ ਨੈਵਰ ਡਿਮਾਂਡਡ। ਸੋ ਮੈਂ ਨੇਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ 97 'ਚ। ਮੈਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਕੋ ਬਣਾਏ ਨੇਤਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥਾਪ ਕੇ ਭੇਜ ਦੋਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਈ ਨੇਮ ਜਾਣਦੇ, ਬਾਈ ਨੇਮ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਦ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕੱਢਣਾ। ਅੱਛਾ, 2017 ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ 2017 'ਚ। ਨਹੀਂ, 2017 'ਚ ਮੈਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਥਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਨਾ ਮੈਂ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ। ਮੈਂ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਥਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਲੜੂਗਾ। ਮੈਂ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲੜਨ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਰਵਿੰਦ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਠਾਇਆ, ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀਆਂ ਬਿਠਾਈਆਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਠਾਇਆ। ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਘਰ 'ਚੋਂ ਕੌਣ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਵਿਵੇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਚੁਣਾਵ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਣ ਭੂਸ਼ਣ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਅਰਵਿੰਦ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੋਲ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਐਜ਼ ਅਰਵਿੰਦ ਮਿੱਤਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਅਰਵਿੰਦ ਮਿੱਤਲ ਸਾਡਾ ਮਦਮਨੋ ਮਿੱਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਹਲਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਵੀ ਜੀ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਦੇ ਪਾਪਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਪੈਦਾ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਤੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਸ਼ਤ ਬੈਠਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਕਰੇ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਗਾ ਬਈ ਹੁਣ ਆਖਰ ਰਿਟਾਇਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਨੇ ਸਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ 3 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੂੰ। ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਸਨੇ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ? ਕਈ ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਜਾਇਓ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ? ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਆਰ ਰੈਡੀ। ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਆ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋਗੇ ਸਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ? ਨਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ। ਆਣਗੇ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ? ਅੱਜ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਫੌਜ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜੂਗੀ ਫੌਜ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਥੱਕ ਜਾਣਾ, ਇੰਨੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਇਹ ਛੋਟੇ ਉਹਦੇ ਨੇ ਸਬਾਰਡੀਨੇਟ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਮੋਰਚੇ ਖੜਾ। ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ 3-3 4-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲੇ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਫਰੀਨ ਸਮਝਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਕੂਟਰਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਸਾ। ਹੁਣ ਸਰ ਅਰਵਿੰਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਲੜੇਗਾ ਔਰ ਲੜੇਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਟਿਕਟ ਤੇ ਲੜੇਗਾ ਜਾਂ ਬਸਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ? ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੰਦਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਪਹਿਲੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਬੰਧਨ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁਣ ਬੀਐਸਪੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੱਢਤਾ ਇਸ ਜੋੜਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਸਪਾ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ। ਤਕੜੀ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਆ ਗਏ ਹਥਿਆਰ। ਤਕੜੀ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਸੀ, ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹੋ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ, ਇੱਥੇ ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਲੁੱਟ ਮਾਫੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੰਗ ਬਣਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਦ੍ਰਿੜ ਮਾਈਂਡ ਹੋਵੇ। ਹੱਟੀ ਨਰਮੀ ਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਗਰਮੀ ਦੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆਦਮੀ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਿੱਤ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਨਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸੂਬਾ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਰਾਜ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਸਪਾ ਦਾ ਗਠਬੰਧਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜੜ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਖਰੀ ਜੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਲੀਡਰ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਰਵਿੰਦ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਬਸਪਾ ਤੋਂ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਹੈ ਔਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ ਉਹ ਬਸਪਾ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਬਸਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਇਲ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਉਮਾ ਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਾਮ, ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ, ਵਿਆਹ ਲਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਕੰਮ ਉਹੀ ਜੋ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਭਟਕੋ, ਦੁਆ ਵੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਫੋਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਬਣ ਕੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ। ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲੋਟਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਾਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ, ਨੌਕਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ ਦਾ ਕੇਸ, ਸੌਂਕਣ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ। ਲੋਟਰੀ, ਸੱਟਾ ਨੰਬਰ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 बार गोल्ड मेडलिस्ट। सारियां थावां तो निराश अते मायूस होने वाले एक बार फोन जरूर करो, जिवें चाहोगे उवें होएगा। इट्स माई प्रॉमिस, इमीडिएटली रिजल्ट, ओपन चैलेंज। इल्मां दे माहिर A to Z समस्यावां दा फोन ते घर बैठे करवाओ हल। वशीकरण अते मुठ करनी, लव मैरिज, सौतन अते दुश्मन तो छुटकारा, पक्का काम पक्का हल, 101% गारंटी, अष्टाम पेपर समेत। सब तो पहला काम करन दा वादा, नौकरी, प्रमोशन, कारोबार च परेशानी, घर च झगड़ा, कोर्ट केस, तलाक, प्रॉपर्टी झगड़ा, पति पत्नी च अनबन, जादू टोना, मनमोहनी वशीकरण करवाओ जां तुड़वाओ, रुस्से नूं मनाउणा। हुणे कॉल करो बाबा सलीम खान 98 199 37 467।